آن لائن ارننگ کوئی ایسے آسان طریقے بتائیں کہ آپ ریڈیو میں آئے کیسے جو آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہم ابوذر بھائی سے گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، توسا نیوز میں ہوں آپ کا میزبان سہیل شہزاد، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے نیوز جو ہمارے روٹین رہی ہے اس سے ہٹ کر ہم نے اپنے ناظرین کو کچھ ایک نیا کر دکھانے کے لیے ہم نے اپنے مہمان جناب ابوذر علی کو یہاں مدعو کیا ہے۔ ابوذر بھائی کا ہمارے علاقے میں ایک نام ہے، اور یہ نام یقیناً نوجوانوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ ابوذر بھائی کی باتوں کو پک کر لیں۔ آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہم ابوذر بھائی سے گفتگو کریں گے، جو خود بھی آن لائن ریڈیو میں براڈ کاسٹر کے حیثیت سے کافی عرصے سے کام کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی پروگرام کرتے رہیں گے، ان سے وقت لیتے رہیں گے۔ ابوذر بھائی، اپنے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً کہ آپ ریڈیو میں آئے کیسے، جو آن لائن ریڈیو جو چل رہا ہے، آپ کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، کیسے آپ کا آنا ہوا؟ جی، سب سے پہلے تو سہیل شہزاد بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا، مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا، اور باعث میرے لیے فخر ہے اور باعث تحسین ہے میرے لیے کہ ہمارے علاقے کے جو تحصیل توسا کے جو گینے چنے صحافی ہیں، ان میرے حساب سے چند ہیں، تو ان میں آپ بھی سارے فہرست ہیں، تو بہت آپ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ اور جہاں تک آپ نے سہیل بھی سوال کیا ہے کہ ریڈیو کی دنیا میں کیسے آیا ہوں، اگر میں حقیقت بتاؤں تو اس میں ایکسیڈنٹلی آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل بھائی، کیونکہ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے تھا، اور خاص کر غیر نصابی کتابیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں لکھتا پڑھتا رہتا تھا۔ تو مجھے نا جو آن لائن یو کے ریڈیو تھے، انہوں نے مجھے وہاں پہ اپنے جو پروگرام رکھتے تھے، ٹاپک رکھتے تھے مختلف، تو وہاں پہ وہ مجھے انوائٹ کرتے تھے۔ وہ جب انوائٹ کرتے تھے وہاں پہ میں پھر وہ اپنا تبصرے پہ جس ٹاپک پہ ہوتے تھے گفتگو کرتا تھا، تو وہاں سے پھر مجھے جو ہے نا ایک ریڈیو نے وہاں پہ مجھے پک کیا اور مجھے جاب جو ہے نا آفر کیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اب آج کے دور میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور نوجوان اسٹڈی اور پڑھنے کی بجائے آن لائن کام کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی آن لائن ارننگ کو مطلب چنا ہوا ہے۔ آن لائن ارننگ کا مطلب کوئی ایسے آسان طریقے بتائیں کہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ محنت کم کرنی پڑے اور پیسہ زیادہ آئے، تو وہ کون سا ایسا طریقہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ نوجوان اس طرف زیادہ متوجہ ہو سکیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے سہیل بھائی آپ نے۔ میں صرف اپنے دوستوں کو، اپنے تمام دیکھنے والے اپنے ہم عمر کو یہ کہنا چاہوں گا، اب جس طرح سہیل شہزاد بھائی نے آپ نے بتایا ہے کہ کیسے ارننگ کی جائے، تو اصل میں ہم جو پاکستانی ہیں نا سہیل بھائی، یہ ایک حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم کوئی بھی کام کریں تو راتوں رات ہمیں ارننگ شروع ہو جائے، حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کنسپٹ بھی نہیں ہے۔ شارٹ کٹ طریقہ سے ہم پاکستانی ڈھونڈتے ہیں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، دو کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ ہمیں کوئی مطلب کون سے کنٹینٹ پہ کام کرنا چاہیے، میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، اپنے نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کاپی نہ کریں، نیا کام کریں، نئی چیز کریں۔ اب جیسے ایک سال پہلے، گزشتہ سال، میں نے میرے دو دوست سے انڈیا کے گلوکار تھے، وہاں کے بڑے اچھے سنگر تھے، جشنجیت صاحب، اور ہمارے ریڈیو ٹی کے ڈائریکٹر بھی تھے، تو ان کی آواز میں نے ایک گیت ان کو مطلب پریکٹس کروایا تھا، کیونکہ میں کنٹینٹ رائٹر بھی ہوں، مختلف اپنے سروسز مہیا کرتا ہوں، تو اس کو میں نے آپ کے ہینڈ اوور کیا تھا، اور آپ کی وہ ویڈیو آپ کو بھی یاد ہوگا، پورے انڈیا میں وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ کام کیا ہے۔ تو جب آپ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں تو اس پہ ظاہر ویوز بھی آتے ہیں، اس پہ مطلب آپ کو ارننگ بھی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم جو ہے نا وہ مینڈک کی طرح بس چیزیں پک اپ کرتے ہیں، تو نئی چیزیں ہمیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنی چاہیے مثلا۔ تو اس کے لیے میں یہ اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ
सोशल मीडिया पर या आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे मतलब निशेस हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी से काम करें, सिर्फ एक टॉपिक पे काम करें तो आप कामयाब हो सकते हैं और उस पर मेहनत जारी रखें। अब आपने ऑनलाइन, जैसे आप कह रहे थे बहुत से शोबे हैं, आपने अपने लिए ऑनलाइन रेडियो का वो करने का सोचा है और उस पर काम भी किया है काफी और कर भी है। ये ऑनलाइन रेडियो क्या चीज है जिस पर आप काम कर रहे हैं? सोचे साहब भाई, असल में ना एक जमाना होता था कि जब रेडियो पे हम सिर्फ आवाज सुनते थे, जो मार्कोनी की याद है ना, उस रेडियो पे हमारे आपको भी याद है, हमें भी याद है, अभी भी है, लेकिन अब उसका ट्रेंड तो खत्म हो गया है। तब जो है ना सिर्फ आवाज की दुनिया हुआ करती थी, हम बोलने वाले की आवाज को देख नहीं सकते थे, वो एक और तरह का रेडियो था। तो अब ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे जैसे ज़ाहिर चीजें चेंज हो गई हैं, बड़ी फास्ट भी हो गई हैं, तो इसी हवाले से आजकल वो रेडियो कन्वर्ट हो गया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, तो मतलब कि हमें फेस इंप्रेशन भी देना होता है और इसके अलावा हमें जो है ना बॉडी लैंग्वेज भी देना होती है सारा, तो ऐसे समझे कि ये कन्वर्ट हो गया है टीवी में। सही। तो ये ज्यादा मकबूल हुआ है। तो इसमें आप मतलब आप नौजवान, आपने ये तो बता दिया कि इसके फवायद क्या है, तरीका कार क्या है कि लोग इसको सही माने में पी कर सके? फिर सर इसका ये है क्योंकि सबसे पहले तो आपको सोहेल भाई नाम बनाना पड़ता है, क्योंकि जब आपका कोई नाम होता है तभी कोई आपको सुनता है, आपको फॉलो करता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूके में मुख्तलिफ रेडियोज पर मेरे उस्ताद साहब हैं खलील अहमद साहब, रेडियो दुनिया का यूके का रेडियो है, रेडियो एक्सल, पिछले 30 साल से, तो मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उनसे ट्रेनिंग भी ली थी और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था। तो इस हवाले से जो है ना, और उसके बाद जो है ना ये सूरत हाल है कि आप अपना ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, चैनल बना सकते हैं। फिर अब सवाल ये पैदा होता है सोहेल भाई कि हम अर्न कैसे करेंगे? अर्न करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो लिसनर आपको सुन रहा है, क्योंकि फेसबुक लिमिटेड तो है नहीं कि आपको सिर्फ 64 लोग सुनेंगे मुल्तान की या कराची के, ज़ाहिर ये पूरी दुनिया में जा रहा होता है, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो लिसनर जो है ना आपको स्टार भेजते हैं। अच्छा, उससे स्टार एक ये हो गया स्टार से कमाने का तरीका। दूसरा तरीका जो है ना, वो चैनल जब आपको मोनेटाइज हो जाता है तो वो फेसबुक आपसे पूछता है कि आप ऐड पर कमाना चाहते हैं या और भी मुख्तलिफ चीजें हैं उस हवाले से। अच्छा मुझे भाई ये बताएं कि जैसे हम आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आपके तवज्जो से हम मजीद भी प्रोग्राम करेंगे, हफ्ते में 2 प्रोग्राम करें या 3 करें, तो नौजवान हमारे साथ किस तरीके से लिंक उनका रह सकता है? क्या तरीका का अपनाया जाए कि नौजवान हमारे प्रोग्राम देख सके और उनसे अपने फायदे के लिए जो चीजें हों वो उसमें से हासिल कर सके? जी सोहेल भाई, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह इसका एक प्रॉपर तरीका आपको बता देता हूँ, आपके नाज़रीन को भी, क्योंकि हम एक सोशल, अब मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन फ्यूचर जो है ना कमिंग सून बल्कि होने जा रही है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप भी मोनेटाइज होने जा रहा है, जो व्हाट्सएप का चैनल है। तो हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसपे हम जो है ना, क्योंकि हम खुद भी अभी मैं ये समझता हूँ कि सोहेल भी मैं मतलब लर्निंग पोजीशन में हूँ, सिर्फ मतलब कर रही हूँ, अभी तक भी मैं सीख रहा हूँ। तो हमारे जो सीनियर हैं वो, क्योंकि अब यूट्यूब पर अगर आप कोई भी चीज सर्च करें ना सोहेल भाई, तो आपको एग्जैक्ट वो एक्यूरेट नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो उनके पास कंटेंट नहीं होता लेकिन वो उस टॉपिक पे बोल रहे होते हैं। सही। हम आपके रेफरेंस से उस व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम वो उन लोगों का बताएंगे जो सही बताएंगे। मतलब हम अपने व्हाट्सएप के जरिए नौजवानों को उन लोगों का रसाई देंगे जो ऑनलाइन अर्निंग में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना आज का ये पहला प्रोग्राम, अबूजर अली खान हमारे मेहमान थे और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ये बेसिक चीजें हैं जो आज हमने स्टार्ट की हैं और इंशाल्लाह ताला अपने नए प्रोग्रामों में हम नई जिद्दत लेकर आएंगे और नौजवानों को ऑनलाइन अर्निंग के मजीद तरीके बताएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे मुस्तफीद हो।